वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विचित्र नाटक की विचार लड़ी जो चल रही है, अज एक अहम मुद्दा जो सिख पंथ विच बहुत प्रचारिया जाता है वो है जफरनामा। जफरनामे नूं कई सिख विद्वान ये भी कहते ने कि ये फतेह की चिट्ठी है। भाव ये चिट्ठी गुरु गोबिंद सिंह जी ने फारसी भाषा विच औरंगजेब नूं लिखी और इस चिट्ठी नूं पढ़दा ही औरंगजेब मर गया। उहदा इहो जिहा प्रभाव शब्दां दा पिया कि औरंगजेब उस तो बाद उठिया नहीं ते 1707 ईस्वी विच उसकी मौत हो गई। जो हुण तक साडे सिख विद्वान सिख प्रचारक इस चिट्ठी के बारे सानू जफरनामे के बारे दसदे हन, वो पूरा सच नहीं है। वो अद्धियां पचद्धियां गल्लां सानू दस के चले जाते हैं, क्योंकि ये फारसी भाषा विच है। आम सिख दे समझ विच आउण वाली तो गल है ही नहीं, पर विद्वान जिहड़े थोड़ा बहुत समझ भी जाते हैं वो पूरा सच संगतां सामने पेश नहीं करते। पिछे जे एक हिंदू वीर की वीडियो आई जिस विच उसने इस जफरनामे के उत्ते बहुत सारे सवाल चुके। इस बारे हालांकि पहला सानू पता सी कि इसकी सच्चाई की है, पर क्योंकि साधन नहीं सन, गुरमतियां गुरुद्वारियां दियां स्टेजां तो ये गल्लां कीतियां नहीं जा सकदियां, क्योंकि संगतां विच हाले तक बहुत अज्ञानता है। वो अज्ञानता होने करके लोग ये खोज वालियां गल्लां सुनने नूं तैयार नहीं। अज असी कुछ ऐसे बिंदुआं ते गल करनी है, ऐसियां जो इहदे विच कमज़ोरियां ने, जिसनूं कहंदे ने जित दी चिट्ठी, जिसनूं ये कहंदे ने कि जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखिया। दुश्मन ने जदों साडे ते वार करना है वो कदी सीधा वार नहीं करदा। जे किसी नूं मारना जहर देनी तो शायद रलाउणा पैंदा। इस करके हर लिखत विच पहलां गल्लां बड़ियां चंगियां कीतियां जांदियां, सोहणियां कीतियां जांदियां, और फिर उस तो बाद ही जो है उहदे विच मिलावट कीती जाती है। तो ऐसा ही कुछ साडे नाल होया। इस जफरनामे दे विच असी इस जफरनामे दा वो भाग अज पढ़ांगे, विचारांगे, जिस दे बारे साडे विद्वान कदी कुछ नहीं बोलते। कई बार मैं सोचता हुन्ना कि जे ये गल सच है कि ये जफरनामा पढ़ के औरंगजेब मर गया, उसकी मौत हो गई, फिर गुरु गोबिंद सिंह ने थोड़ा लेट नहीं कर दिता। आनंदपुर साहब उजड़ गया, घर-बार छड्डना पिया, छोटे साहिबजादे माता जी शहादत हो गई, वड्डे साहिबजादियां दी शहादत हो गई, बेअंत सिंघां दी शहादत हो गई। जेकर गुरु साहब नूं पता सी कि बाणा शब्दां दे बाणा दे नाल औरंगजेब नूं मार सकते हैं, तां फिर मैनूं लगदा थोड़ा लेट हो गया। पर ये गल्लां असीं बनाईयां ने, असल विच सच नहीं है। वो हिंदू वीर ने जिहड़ी वीडियो बनाई उहदे विच उन्हां ने वो गल्लां लईआं जिहड़ियां सिੱਖੀ दे विरुद्ध जांदियां सन। साडे प्रचारक उन्हां गल्लां नूं दबा लेंदे। जिवें किसी दे सੱਟ लग जाए ਉਹਦੀ पट्टी करनी है, पट्टी करनी है, पट्टी करन तो पहलां उसकी सफाई जरूरी हुंदी है। जेकर
ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਖੂਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਓੜ ਪੋੜ ਕਰਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੱਦ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਓਨਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਵਾਂ, ਜੋ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਛੰਦ ਨੰਬਰ 88 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸ਼ਹਿ ਵਖਵਾਹਦ ਮਨ ਆ ਜਾਂ ਰਵਮ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਰੇ, ਖੁਸ਼ਸ਼ ਸ਼ਾਹਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਸਦਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿ ਚਾਲਾਕ ਦਸਤ ਅਸਤ ਚਾਬੁਕ ਰਕੇਸ਼, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਫੁਰਤੀਲਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਾਹਵਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਵਾਹਵਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਥੋਥੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੰਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਸਤ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ, ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਥਾ ਦਰਬਾਰ, ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਉਸੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬੰਦ ਨੰਬਰ ਮੈਂ 88 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ 6-7 ਬੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਫੁਰਤੀਲਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਸਤ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ, ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਚੰਗੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿਲੇ ਘਰ ਜੋ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾਬੰਦ ਮੁਲਕ ਅਸਤ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਕਿ ਤਰਤੀਬ ਦਾਨਸ਼ व ਦਦਬੀਰ ਤੇਗ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਣ ਹੈ। ਕਦੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜਰਨੈਲ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁਣ, ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇਗੋ ਖੁਦਾਬੰਦ ਤੇਗੰ, ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇਗੋ ਖੁਦਾਬੰਦ ਤੇਗ, ਤੂੰ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਗ ਤੇਗ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਧਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਅਸਤ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ, ਤੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗਲਤ ਤਾਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਢਵਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਬੀਰ ਅਸਤ ਦਰ ਜੰਗ ਕੋਹ, ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਅਹਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸਤਤ ਹੋਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਿੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕੜਾਂਗਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਲਾਇਕ ਸਿਫਤ ਤੂੰ ਸੁਰਿਆ ਛਿਕੋ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਹੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮੀ, ਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਬਣੀ, ਐਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੂੰ ਭੈੜਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਆ ਉਸਤਤ, ਇੰਨੀ ਉਸਤਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਰਾਏ ਦੌਰ ਅਸਤ ਦੂਰ ਅਸਤ ਦੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ, ਲੁਕੋ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਇਹ ਨਵੇਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਅਸਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਮੰਨਣਾ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ, ਆ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਖਤ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲੇ, ਕੌੜੇ ਵਚਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਬੁਰੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨਵ ਕੁਸ਼ਤ ਅਹਮ ਕੋਹੀਆ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ, ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੱਭਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸਨ ਨਾ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਨਾ ਪੂਜੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਸਨ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਪੂਜਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬੁਸਤ ਪਰਸਤੰਦੋ ਮਨ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਕਦੀ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ? ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨੇ? ਅਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਨੰਬਰ ਛੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 96 ਨੰਬਰ ਛੰਦ ਤੱਕ
ये मैं सुनाया है। ये आपे समझो 95 नंबर छंद तक ये आपे समझो भी भाई सच की है। सीधी पद्धरी गल है कि जिस नूं विचित्र नाटक के नां ते गुरु गोबिंद सिंह जी के नां ते साडे उत्ते मढ़िया गया है, उहदे विच कुछ भी ऐसा नहीं जो जिस तो बगैर साडा गुजारा ना होवे। कदों सिखां नूं समझ आवे, कदों असी इस पासे चलीए कि साडा गुरु सिर्फ ते सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, तो उस अनुसार ही असी अपना जीवन ढालना है। इन्नियां क विचारां मैं इसलिए पेश कीतियां क्योंकि अज तुसी किसी नूं रोक नहीं सकते। उस हिंदू वीर ने बहुत सवाल खड़े कीते सी। आम सिखां नूं असी पढ़ना समझना नहीं, गुस्सा आउणा उहनूं ऐ कर दिओ उहनूं औं कर दिओ, नहीं भाई इदां नहीं। विचार नाल दलील नाल उहदे जिहड़े विचारां दा उहदी गल दा उत्तर दईए तां सियाणे आ। ते सीधी पद्धरी गल जे कह दईए भी इन्हां ग्रंथां विच साडे लई कुछ नहीं है, गुरु साहब ने ये नहीं लिखिया, ये बहुत सौखा तरीका नहीं, खोज करके देख लो। पर ये जहर ते अमृत नूं, जहर ते शहद नूं अलग अलग नहीं होना। ये जिवें खाने विच दाल विच खीर विच कोई जहर रल जाए, कहो जी जहर जहर अलग कर लो, ये नहीं हो सकता। तो अज दी विचार असीं इत्थे संकोचदे हां ते भुल्लां चुक्कां हो जांदियां, उहदी माफ़ी चाहुंदे हां। आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।